पक्का पुल, धाम, प्राचीन हनुमान मंदिर, गौशाला, मधुबन, करनाल के दर्शन करने के बाद हम अब करनाल की तरफ से निकल रहे हैं और ये अब हम यमुनानगर के लिए जाएंगे। लेफ्ट जो है एनडीआरआई के लिए, जो एनडीआरआई की डेयरी रिसर्च, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल का रास्ता, और राइट के लिए हम यमुनानगर के लिए मुड़ जाएंगे। यहाँ से पोंटा साहिब की दूरी 128 किलोमीटर। ये लेफ्ट करनाल अंदर सिटी में जाता है और कॉर्नर से ही एनडीआरआई की शुरुआत हो जाती है। यहाँ आपको गाय का देसी घी, पिन्नी और कई तरह की मिठाइयाँ, बिस्किट्स यहाँ पे सेल के लिए अवेलेबल हैं। आप कभी भी इधर थोड़ा सा आधा किलोमीटर भी से भी कम अंदर जाएंगे तो वहाँ उनका सेल काउंटर है, वहाँ से आप ये चीज़ें ले सकते हैं। सब प्योर देसी घी, गाय के घी का सामान आपको वहाँ मिलता है। ये राइट हम मुड़ गए हैं यमुनानगर के लिए। लाडवा से यमुनानगर, लाडवा इंद्री आएगा, इंद्री 20 किलोमीटर, लाडवा 30 किलोमीटर, रादौर 45 किलोमीटर। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे। ये हम करनाल की तरफ से लाडवा आए हैं। बहुत अच्छा रास्ता मिला, ज़्यादातर रास्ता डबल ही है। ये लाडवा आके थोड़ा सिंगल हो जाता है और आगे यमुनानगर तक सिंगल रोड है। अभी ये पोंटा साहिब के लिए यमुनानगर के बाहर, यमुनानगर से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले हम लेफ़्ट साइड पर हो जाएंगे, लेफ़्ट जाएंगे। ये हम यहाँ से लेफ़्ट हो रहे हैं। ये अब हम एक्सप्रेस वे पर 11 किलोमीटर चलने के बाद अब हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे यमुनानगर। ये यमुनानगर हमने एक तरह से बाईपास कर दिया। यमुनानगर में इतना ट्रैफिक मिलता है, वो सारा ट्रैफिक हमारा बच गया यहाँ से। ये अब जगाधरी के लिए यहाँ से राइट टर्न हम ले रहे हैं। दोस्तों, अब हम पहुँचने वाले हैं गुरुद्वारा श्री पोंटा साहिब जी, और गुरुद्वारा श्री पोंटा साहिब जी में संगत की रहने के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त है। वहाँ की सराय में 100 कमरे, फर्निश्ड कमरे, अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम के साथ उपलब्ध हैं, जिसका रोज़ का किराया 1000 रुपया है। आप वहाँ पर बुकिंग ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और बुकिंग कराने का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर आप अपनी बुकिंग ले सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल चाचा का बाइस्कोप को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सर मैं सोनीपत से, चाचा का बाइस्कोप मेरा चैनल का नाम है, और मैं आज दरबार साहब में यहाँ दर्शन करने आया हूँ, और मैं यहाँ के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए कि मैं किन से इस बारे में मैं जानूँ। ठीक है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਬੀਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਨਾਨ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਕਰਮਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਗੜਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸੀ ਇੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਾਲਫੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਕਾਲਪੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰੋ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਹਨ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਹਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ, ਘੁੰਮੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਹਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੰਦਰੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੰਦਰੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮਨਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ, ਐ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਟਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਹਨ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਾਉ ਟਿਕਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਨਾਮ ਭਇਓ ਸਭ ਦੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਣ ਤਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ 52 ਕਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਕਲਮਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ
ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 52 ਕਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋकर ਕੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋकर ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਮਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵਗਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੋ 336-37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਯਮੁਨਾ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਵਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੀਰਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ, 2 ਭਰਾ ਤੇ 700 ਮੁਰੀਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 1 ਭਰਾ ਭਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੰਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗੋ। ਫਿਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਟੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਕੰਘਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਕੰਘਾ ਮੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਘਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਘਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਸਤਾਰ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਰੂਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਸੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਰਗਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮਖੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਢਾਲ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਾੜ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਛਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਤਕਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਣ ਮਿਰਚ ਪੀਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਸਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਤਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਤਕਾ ਸੀ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕੁਤਕਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਸੀ ਹਯਾਤ ਖਾਨ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਤਕਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਜੋ ਚਲ ਆਵੈ, ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਗੁਰਤੀ ਫਾਵੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕਹਿਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਮੌਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹੀਓ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦੁਰਾਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। इस समय हम यमुना किनारे हैं। हम गुरुद्वारा पाउंटा साहिब पे मैं खड़ा हूँ और श्री गुरुद्वारा साहिब से ये जो सामने पुल नज़र आ रहा है, ये पुल जहाँ मैं खड़ा हूँ ये यमुना का हिमाचल का हिस्सा है और जो सामने पुल क्रॉस करके परली तरफ आपको नज़र आ रही हैं पहाड़ियाँ, ये उत्तराखंड का हिस्सा है। यमुना यहाँ से यहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड को दो हिस्सों में बांटती हैं। ये हद हिमाचल की है और परली तरफ उत्तराखंड की। गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन करने के बाद अब हम दोनों लंगर छकने आए हैं और लंगर हॉल में बहुत ही सुंदर व्यवस्था और बहुत ही सुसज्जित ढंग से एक हमारे को लंगर परोसा गया और बहुत ही स्वादिष्ट लंगर हमने यहाँ पे छका और हमने लंगर का बहुत आनंद लिया।
सब के लिए यहाँ बैठने के लिए अच्छी बड़ी और खुली व्यवस्था है और बहुत साफ सफाई के साथ लंगर हॉल को रखा जाता है। बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ, बहुत मज़ा आया। वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरुद्वारा पोंटा साहिब जी के म्यूज़ियम में बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम है। मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ की एक एक चीज़ देखें। गुरुद्वारे में आज बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा हमारे को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान कहना चाहिए, गुरुद्वारे के बारे में एक जानकारी, गुरुद्वारा क्या है, क्यों बना, कैसे बना, ये सारी डिटेल आज हमें ग्रंथी साहब जी ने दी। बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत ही मज़ा आया और हमने आनंद लिया।